नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा राय लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम गल्प उत्तर पर्व। स्वामी कहती पिला माने जदि आमर बाध्यकर जंजाल को भार मने करिवे तेबे पिला जन्म करी लाभ कौन? पिलांक उपरे सारा जीवनर अर्जन आमे उड़ाई देवार फल कौन? पिला माने तांकर कर्तव्य करिबा उचित नुहे कि? पूर्णिमा स्वामींकर एपरी कथा को स्वार्थपरता बोली कहती। पिलामानंक उपरे स्नेह प्रेम और तांकर भविष्यतर उन्नति पाई जहा करा जाए ताहा कौन एक व्यावसायिक पुंजी लगाण? जो बापा माँ एपरी भावती से माने दुखी हो जाती। तांको पिलामानंकर बापा माँ प्रति स्नेह श्रद्धा भक्ति अच्छी। बापा माँ वार्धक्य को से माने बोझ मने करते नहीं, किंतु बिचारा करिवे कौन? चाकरी छाड़ी तो आसी बापा माँ को सेवा करि पारिबे नहीं। एवेकार बापा माँ मध्य निज स्थान छाड़ी पिलामानक सहर रे रहिबाको प्रस्तुत नुहंती। विमल बाबू और पूर्णिमा योग्य होइथिबारु गाँ छाड़ी सहर रे रहिली। सेमाने कोन बापा माँ को सेवा करिबाकू चाकरी छाड़ी गाँ को जाइथिले? अवश्य शेष अवस्थारे बापा माँ को पाखको नहीं आस्थिले, किंतु एबे विमल बाबू निज घर छाड़ी पिलांक पाखरे रहिबाकू आदौ प्रस्तुत नुहंती। से जानती छोट सहरर आराम बड़ सहर रे मिले नहीं। आधुनिक परिवार रे समस्या एइथि। पूर्व कालर भारतीय यौथ परिवार आधुनिकतार चापरे ध्वस्त होइजिबा परे वयस्क बापा माँ बार्धक्यर निसंगता को नहीं जेतिकी असहाय, देशर बड़ सहर बा विदेश रे चाकरी करथुवा पिलामाने मध्य छिन्नमूल वृक्ष भली आउ एक प्रकार निसंगतारे असहाय जीवन काटुछंती। केही काहारी दंभ हराई देवाकू चाहंती नाही। पिलामाने कालक्रमे निजकू परिवर्तित जीवन सह खाप खुआई नियंती, किंतु बापा माँ वार्धक्यर अदौतिकू सह्य करिबा संभव नहेले मध्य मोह बुझी पड़िथांती। एमती एक परिवर्तित पारिवारिक जीवनर घूर्णि भितरे निजकू खाप खुआई नेबा पई पूर्व पीढ़ी एवं उत्तर पीढ़ी उभयंकर रक्षणशीलता प्रतिबंधक हुई ठिया हुई। आधुनिक जीवनर क्लांति नैराश्य द्वंद्व विभ्रांति आत्मकैन्द्रिकता अहम एवं निसंगता एक व्याकुल दुस्थितिर घूर्णि भितरे मनीष को असहाय कर देछि बोली पूर्णिमा भावी हुंती। मात्र से असहायतारू मुक्त होई जिबा पई प्रयास करते। परिवर्तन होछि समय नियम। परिवर्तन को मानि नेबाको मनीष उपाय खोजिले ही रास्ता मिली जाए। वार्धक्य जनित समस्या अतीत रे थिला, एबे अछि भविष्यत को ही रहिबो। मनीष वार्धक्य ठारू पलायन करि पारिबो नाही, ताकू सामना करिबाकू हेबो। पूर्णिमा उपाय खोजी हुअंती। बंधु बांधव पड़ोशी एवं पूर्णिमांकठू साहाय्य सहानुभूति स्नेह पाइथिबा परिचिति माने उपदेश दियंती। आपण एका एका पारिबे नाही मैडम, आपणकर भी तो बयस बढ़ुछि। आपण निजर जत्न नेबा मध्य आवश्यक। जदि आपण भी बिछଣା धरिबे तेबे अवस्था कौन हेबो भावंतु तो। किंतु एही प्रश्नटी परे समाधान कौन तार उत्तर सेमानक पाखरे न थाए, काहारी पाखरे भी नाही। पिला माने तांको जीवन बंचिबे, सेमानकर भी कम जंजाल नुहे। पूर्वापेक्षा एबेकार पिला माने संस्कार और वृत्ति को नहीं अधिक व्यस्त विव्रत रहुछंती। सेमानकर अकाल वार्धक्य आसी जाउछि। वयस्क बापा माँ माने केशरे रंग मारी अवसर जीवन आराम रे काटुथुबा बेले पिलामानकर अकाल रे पक्व केश, आखि तले कला दाग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि रोग माने देखि केते जे दुख पाउछंती से कथा केवल अनुभवी बुझी पारिबो। पूर्णिमा एपर्यंत स्वामी वार्धक्य जंजाल पिलामानक उपरे चापी देई नाहंती, निजे संभाळिछंती। किंतु क्रमे से अनुभव करुछंती जे आउ संभाळी हेब नाही। पूर्णिमा निजे मध्य वार्धक्यर गहर भितरकू पशि सारिलेणी, किंतु ता सत्वे अंटा सळखी चाली पारुछंती, काम करि पारुछंती बोली स्वामी केबे हेले भाबंती नाही जे स्त्रींकर भी सेवा जत्न पाइबा लोड़ा हेलाणी। एबे स्वामी को बिछणारू उठाइबा, बाथरूम नेबा इत्यादि तांको पक्षे आदौ संभव हेउ नाही। पिलामानकर बिछणारे झाड़ा परिस्रा बांती इत्यादि से
କେଡ଼େ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏତେ ସହଜରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘୃଣା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଏସବୁକୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଡାକ୍ତର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ନର୍ସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାଣି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦରମା ଦେଲେ ବି ଘରୋଇ ଚାକିରି ଆଉ କାହାରି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିବିନି କହିଲେ କ'ଣ ସେଇଠି ସମସ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ? କେବଳ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଭଳି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ନା, ଆଉ ପାରିବିନି। ମୋର ବି ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିରେଖ ଜୀବନଟି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ନା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନା ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ନା ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସବୁ ଆବୁରି ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମ ଅନୁକମ୍ପାରେ ସଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ କିଛି ସମାଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଦୂରସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ପିଲାମାନେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ଭାରକୁ ନିଜେ ବହନ କରି ଘୁଷୁରୁଛନ୍ତି ଏ ସହରର କେତେ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ତାଳି ପକାଇ ପିନ୍ଧିବା ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଆଧୁନିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାରୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛେ ପଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଯିବାବେଳେ ଉତ୍ସୁକ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବାଉଳା ହୋଇ ଭାବିଲେ, ବିଚାରା ଅସହାୟ ସ୍ୱାମୀଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବିକାଙ୍କ କୃପାରୁ କେଉଁଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ପନ୍ଥା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗାଡ଼ି ଧରି ଏକା ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବିମଳ ନଥିଲେ। କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଥିବେ ବୋଧେ। ବିମଳ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏକା ଏକା ନିଜକୁ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି। ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସିସିଟିଭିଟିଏ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଖୋଲି କେହି ଘରେ ପଶିଲେ ସେ ସିସିଟିଭି ଦେଖିସାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି। ଜରୁରୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ସେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ କୌଣସି ମହିଳା ଏତେ ନିର୍ଭୟ ହେବା କ'ଣ ଉଚିତ? କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ କାନରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଯଥା ଗୁଞ୍ଜରଣ ପଡ଼େ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କେଉଁ କଥା? ଶେଷ କଥା ତ? କିଏ ହୁଏତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଆଜିକାଲି ଏହି ବିପଦଟି ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନସର ପସର ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ କାହା ପାଳି ପଡ଼େ। ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଳି ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଉ ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଉ, କେଉଁଠି ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦଟା ପଡ଼େ। ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ଏଭଳି ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଚଳିବେ ନା ଆଉ କାହା ପସନ୍ଦରେ ଚଳିବେ? ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ କେତେକାଂଶରେ ଅପ୍ରିୟ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଦିନ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଚା ତିଆରି କରି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପିଇଲେ। ଗଛମାନଙ୍କୁ ନିକୁଟି ଦେଖିଲେ। କାଲି କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, କେଉଁ ଗଛ ଠିକ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ତାର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ହେଲାଣି ପରଖିଲେ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଜାଣି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚା ପିଉ ପିଉ ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବିମଳ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି।
କିନ୍ତୁ ସବୁଥରକ ରାତିରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଲେ। ଅନେକ ରାତି ଯାଏ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ। ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ରାତି ଅଧ ଯାଏ, ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଜୀବନଠୁ ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଫୁଲ, ଶିଶୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ କହନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ନ ଦିଏ ତାର ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକା ଏକା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆତ୍ମାର କି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରାତି କଟେଇଲେ, ତାହା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ରାତି ଭଲରେ ପାହିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ୱାକ୍ସିଂ ସୁ ପିନ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ନିୟମିତ ଅଫିସ ଯିବାବେଳେ ବେଶପଟା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁଥିଲେ। କେଉଁ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ବୋଧେ, ହୁଏତ କେଉଁଠି ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବେ। ବିମଳ ବାବୁ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କାହା ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହାର ବା ସମୟ ଥାଏ? ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତ ଲନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର 2 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସାଦଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଜଣେ 2 ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଯାହା କରୁଛି ସମାଜସେବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ NGO ଫେନ୍ଜିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛି। NGOର ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ହୋଇ ଲୋକେ ବିଦେଶୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ପଚାରିବାକୁ କେହି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ କାମ ତଦାରଖ କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଫେରୁଥିଲେ ସଞ୍ଜକୁ। କେହି ବିମଳ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନାରୀଟିର ରହସ୍ୟର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି? ବରଂ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ। ଈର୍ଷାତୁର କେତେଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଦିନ ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବନ୍ଧା ହେବ। ଛାଡ଼, ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଲୋକ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଖବର ଆଉ କାହାରିକୁ ଚକିତ କରୁନାହିଁ। ସେଦିନ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଗଲା। ଘଟଣାଟା ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସାଦଟି ପୁରାତନ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ମିଶି ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଫୁଲମାଳ, କଳସ, କଦଳୀ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ଅତର୍କିତ ସୀମାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ବାସ୍, ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏକ ଗୋପନ ଉଲ୍ଲାସର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଚିନ୍ତା ବି ଗଲା। ଆଜିକାଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ମାନବାଧିକାର ଲାଗୁ ହୋଇଗଲାଣି। କଏଦୀମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନରେ କେହି ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ନଥିଲେ। ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାସାଦଟିର ସାଜସଜ୍ଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନକେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ବୋଲି ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଦିନ 11ଟାରେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଥା କ'ଣ? ଚକିତ ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖଣାହାରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ପଛେ ପଛେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିମଳ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ 4 ହଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଦମ୍ପତି। ସମସ୍ତେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିନେଲେ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି 4 ବନ୍ଧୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯାହା କହୁଛି ରେକର୍ଡ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ଭିତରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ନାନା କଥା ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତପସ୍ୟାକୁ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, କେହି କାହାରି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ଏହା ହିଁ ଚରମ ବିସ୍ମୟର କଥା ଯେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ବି ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦେ। ଏ କଥା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ କେହି କାହାରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦିନେ ହେଲେ ଜଣକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ଏକା ରହିବାଟା ଯେ ନର୍କଭୋଗ ଏକଥା କିଏ ନ ଜାଣେ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦୁଃଖ କେହି ନା କେହି ଭୋଗୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୋଗିବି। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସକାଳୁ କେହି ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କଲେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଭିତରେ ଥିବା ଏକାକୀ ମଣିଷଟି ଆଉ ଉଠୁନଥିବ। ବିଦେଶରେ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା, ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଘଟିଲାଣି। ଏପରିକି ଆମର ଏହି ସାହିରେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭାରକୁ ସହଜ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜରାନିବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ରକ୍ଷଣଶୀଳତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜରାନିବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଫେରିଆସି ଅନୁଭବ କଲି ଘରଟା ଆଉ ଘର ହୋଇନାହିଁ। ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାହାର ବା ମନ ଲାଗିବ ଜରା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଜରାନିବାସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦ ଶୋଇବାକୁ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ଜରାନିବାସରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲି। ଭାବିଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିଏ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଆମ ସହରର ଜରାନିବାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଆଦର୍ଶ ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି କିଛିଟା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ତାହା ହିଁ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା। ମୋର ଅନଧିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶେଷକୁ ଜରାନିବାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପତି ବା ପତ୍ନୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଯଦି ରେଳି କରିବେ, ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପଜିବ। ଆପଣ ଘରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଯଦି ଆସି ତାହିଁ କରିବେ, ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେହି ମହାଶୟ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କଲେ ମୋର ଘରଟିକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜରାଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଲାଗିବ ପର୍ବ ଭଳି। ଏମିତିରେ ତ ଆମ ଘରଟି ବହୁଦିନରୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଥିଲା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଧୁହୀନ ଜରାଶ୍ରମ। ଜୀବନ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଜରାଶ୍ରମର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଓ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଘରେ ନଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହ ଆଜି ଜରାଶ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନର ପ୍ରଥମ 4 ଦମ୍ପତି ଆମ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ହେଲୁ 5 ହଳ। ପଞ୍ଚାନି ସପ୍ତାନି କୁଶଳାନି ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ଏଣିକି ଜରାଶ୍ରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଜରାଶ୍ରମରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କାହାରି ସମ୍ମାନ ଊଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେଲା ବୋଲି କେହି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। ଯୁବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରଗତି ହୁଏ। ଆମେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବାରୁ ଯୁବଶକ୍ତି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଫଳରେ ଆମ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ପିତାମାତା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦୂରରେ ଥାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି।
ଦୁଃଖ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖଣାହାରି ସମସ୍ତେ ନୀରବ, ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ନୀରବରେ ହଜମ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଜୀବନରେ କେତେ କଥାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କେତେ କଥାରେ ବି ସଫଳ ତ ହୋଇଛେ। ଜୀବନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି କେତେବେଳେ ଛିଡ଼େ ତ କେତେବେଳେ ବଢ଼େ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବିଫଳତା ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଓ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ବା ଲଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବୟସ୍କମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ହୋଇ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ ହେବା ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏହି ଜରାଶ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଜରାଶ୍ରମଟିକୁ ମୁଁ ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କଲି। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ସମବେତ କଣ୍ଠର ହୁଳହୁଳି ତଥା ଆନନ୍ଦର କଳରୋଳ ଭିତରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦଟିର ପୁରାତନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଳୟ ନାମଫଳକଟି କଢ଼ାଯାଇ ନୂତନ ନାମଫଳକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆଳୟ କରାଗଲା। ସମବେତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ସାଜି ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ପାଞ୍ଚହଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଗତ ଅଶ୍ରୁକୁ ନୀରବରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗ୍ଲାନି ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଃଶଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ତର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବେ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାର ବେଳ।